ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਕਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ यूपी बिहार तो मजदूर आते हैं उन्होंने तो बधुआ मजदूरी कराई जाती है, उन्होंने नशे ते लाया जाता है। यह भी किते ना किते एक वखरेवा पैदा करने की कोशिश हो सकती है। जिहड़ी सीधी अदायगी दा वो आड़तियां ते किसानां दे विच वखरेवे की कोशिश के तौर पर वेख्या जा रहा किसानां वल्लों। और तीजा हुण जिहड़ा प्रस्तावित बिजली सोध बिल सी उस बारे जिहड़े सुझाव मंगे गए है उसनूं लैके भी की किसान आगू सोच रहे हैं। मनजीत सिंह राय साडे नाल जुड़ रहे हैं, सिद्धे किसान आगू। मनजीत सिंह जी, पहला सीधी अदायगी का जिक्र होया, फिर केंद्र की एक चिट्ठी का जिक्र होया जिहदे च कहा गया कि सरहदी इलाके के जिहड़े किसान ने वो नशे ते लाउंदे है बिहार यूपी के मजदूरां नूं। और हुण जिक्र हो रहा है प्रस्तावित बिजली सोध बिल का। उन्हां मीटिंगां दे विच तुसीं भी मौजूद सी जिन्हां मीटिंगां च सरकार ने कहा सी कि यह बिल जिहड़ा है असीं ठंडे बस्ते च पाता, यह बिल नहीं लिआंदा जाएगा। सो इन्हां कोशिशां नूं उस भरोसे तो बाद हो रहीआं इन्हां कोशिशां नूं तुसीं किस लिहाज नाल देखदे हो? दरअसल वीर जी ये तो सरकार ने कहा सीगा कि ये बिल्कुल जिहड़ा पोल्यूशन वाला, पराली वाला और बिजली वाला ये तो तुसी रद्द ही समझो, ये बिल्कुल रद्द हो गए जी, ये बिल्कुल नहीं लिआंदे जाणगे। सरकार अपनियां गल्लां तो मुकर रही है। ये पता लग रहा कि दोगला चेहरा है, झूठी सरकार है, वादा करके फिर मुकर जाते हैं। और ये जिहड़ा इन्होंने पहला लिआंदी आ, सब तो पहला चिट्ठी पीयूष गोयल जी ने पाई कि भाई तुसीं जेकर नहीं लागू करते सीधी अदायगी वाले बिल नूं तां फिर तुहाडीआं रियायतां बंद कर देणीआं, एक धमकी दित्ती। उस तो बाद हुण आ जिहड़े नवां इन्हां ने कहदे यूपी नूं और बिहार नूं पंजाब नूं लड़ाउणा चाहुंदे ने, भई नशे ते लाउंदे ने। मैं कहना कोई कंप्लेंट है विखा लण, ते किसी ने कोई किसी मजदूर ने कोई कंप्लेंट पाई होवे, किसी ने रिश्तेदार ने कंप्लेंट पाई होवे भई ये साडे किसी बच्चे नूं नशे ते लाया। ये बिल्कुल वाहियात गल्लां करके अंदोलन नूं कमजोर करने लई, लोकां नूं आपस विच पाड़ने लई ते यूपी पंजाब हरियाणा इकट्ठे ना हो जाण, ये सरकार दीआं कुछियां साजिशां आ। और आ जिहड़ा हुण बिजली वाली गल तां बिल्कुल ये तां क्लीयर कट हो गया ना कि सरकार दे कोई पैर है ही नहीं, बिल्कुल झूठी सरकार। खुद मन के ये तुसीं पिछलियां वाइटा कढ़ा के देखो, नरेंद्र तोमर जी दे विच वाइट दे विच होना है जी जी बिल्कुल बिल्कुल ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਵਾਈਟ ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਨੋ ਅੱਛਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਦਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਦੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਓ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਟ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੀ, 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿ 50% ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 50% ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਫੜਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਾਓ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਆ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਉਸ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ, ਗੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ 11 ਵਾਰ 7-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ 11 ਵਾਰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 12ਵੀਂ ਨਹੀਂ 13ਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੱਡ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ RDF ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਬਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਲੁਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਧਮਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਖਾਨੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੋ ਹੱਥ ਉੱਪਰ, ਕਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਸਣ ਲਈ ਮੋਰੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਾਓ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਣੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ? ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਬਰਾਤੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਂਦੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ
ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70% ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਹੈ ਮੋਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਪੇੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੁੱਬਿਆ। ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 3-4 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਦੇਗੀ।